ሰላም እንደምን ቆያችሁ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ አንዳንድ የሲኦሲ ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን። ዛሬ የምናየው ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ የወጡ ሲኦሲ ጥያቄዎችን ይሆናል። በቅድሚያ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በተረፈ የቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እንዳይረሳ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ why are T lymphocytes more vulnerable to HIV infection? Because they possess A. Thin cell membrane, B. HIV receptor protein, C. GP120 receptor protein, D. Large pores in their cell membrane. So እዚህ ጋር የሚጠይቀን ጥያቄ what are T lymphocytes more vulnerable? ለምንድን ነው T lymphocytes ለኤችአይቪ ኢንፌክሽን በጣም ተጋላጭ የሚሆኑት? ቢኮዝ ምን አላቸው ነው የሚለው። A. Thin cell membrane, B. HIV receptor protein, C. GP120 receptor protein, C. Large pores in their cell membrane. ሶ መልሱን ከምነግራችሁ በጥልቀት ኤችአይቪ እንዴት ነው የሴሎችን አፌክት የሚያደርገው እንዴት ነው አታክ የሚያደርገውን ሙሉ ስቴጆቹን እናያለን ማለት ነው። እና ስለ ኤችአይቪም ስለ ኤዲስ አንዳንድ ነገሮችን አብረን እናያለን። ኦኬ HIV or the human immunodeficiency virus is a type of retrovirus that infects human and attacks the immune system. HIV የምንለው ይሄ ሪትሮቫይረስ ነው እና ሂማንን አታክ ያደርጋል ኢሚዩን ሲስተምንም አታክ ያደርጋል ማለት ነው። ፓርቲኩላርሊ the CD4 T cells a type of white blood cell CD4 T cell የሚባለውን ወይም የነጩ ብሌድ ሴል አይነት ነው አታክ የሚያደርገው። if left untreated HIV can lead to disease known as acquired immunodeficiency syndrome እና ካልታከመ ወደ ኤዲስ በሽታ ይቀየራል ማለት ነው። The human immunodeficiency virus has a complex life cycle that involves multiple stages. The key steps in HIV life cycle include multiple የሆኑ ኮምፕሌክስ የሆኑ ላይፍ ሳይክሎች አሉት እና 7 ናቸው በጥቂቱ እናያቸዋለን። ኦኬ የመጀመሪያው ባይንዲንግ ነው። HIV falls into a group of virus called retrovirus. ያው ሪትሮቫይረስ ግሩፕ ውስጥ ነው HIV የሚካተተው የሚመደበው ማለት ነው። These viruses are challenging to get rid of እና ኪውር ለመሆን በጣም ቻሌንጂንግ ናቸው። most of the time almost all ማለት እንችላለን HIV and even if other viruses cannot be treated because they integrate with the host cell's DNA as part of their life cycle. ምክንያቱም host cell DNA ኢንቴግሬት ያደርጋሉ አንድ ላይ ይዋሃዳሉ። ስለዚህ ቫይረሱን አታክ ያደርጋሉ ማለት ከባድ ነው ምክንያቱም ሆስት ሴሉ አንድ አካል ሆኗል ማለት ነው። ኦኬ during the first stage of HIV life cycle the virus binds to receptors on the surface of CD4 cell. የመጀመሪያው HIV life cycle CD4 ሴሉን ላይ ባይንድ ነው የሚሆነው መጀመሪያ ሄዶ መጣበቅ ነው የሚጣበቀው። ስለዚህ ይሄ ባይንዲንግ የሚባለው ፈርስት ስቴጅ ነው። ኦኬ ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ ፊውዥን ነው። ፊውዥን ምንድነው ስንል HIV is enveloped virus meaning that its genetic information is protected by both a protein shell and a lipid layer called envelope. HIV enveloped virus ነው በፕሮቲን እና በሊፒድ ሌየር የተሸፈነ ጄኔቲክ ማቴሪያል ነው። Once HIV binds to receptor on CD4 cell, it initiates the fusion of this envelope with what the membrane of the CD4 cell using a glycoprotein called GP120. HIV bind ካደረገ በኋላ ምንድነው የሚያደርገው? ከCD4 ሴሉ መንበረን ጋር ፊውዥን ይፈጥራል። ፊውዥን ማለት መዋሃድ አለ አይደል? መጀመሪያ ሄዶ ይጣበቃል ከዛ ውህደት ይፈጥራል ፊውዝ ያደርጋል ከመንበረኑ ከCD4 ሴል መንበረኑ ጋር። ከዛስ ምንድነው የሚካሄደው? እና fusing with the membrane of your CD4 cell allows the virus to enter the cell. ፊውዥን ከፈጠረ በኋላ ይሄ ቫይረስ ወደ ሴሉ ውስጥ እንዲገባ አለው ያደርገዋል ማለት ነው። ሶስተኛው ሪቨርስ ትራንስክሪፕሽን ነው። ምንድነው ሪቨርስ ትራንስክሪፕሽን? Reverse transcription is a process of converting genetic information in the form of RNA into DNA. HIV ሪትሮቫይረስ ነው ብለናል። RNA የሚባል ጄኔቲክ ማቴሪያል ነው ያለው ራይቦኒኩሊክ አሲድ የሚባለው። ስለዚህ ይሄን ወደ DNA ይቀይረዋል ማለት ነው።
RNA and DNA contain similar genetic information but are structurally different. RNAም DNAም ተመሳሳይ ኢንፎርሜሽን ነው የሚይዙት ግን structurally different ናቸው። RNA is typically made up of one long chain of genetic information while DNA is made up of double strand. RNA ማለት የዲኤንኤ አንዱ አካል ነው። RNA ሲንግል ቼን ወይም ሎንግ ቼን ኦፍ ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ነው። ይሄ ደግሞ ደብል ስትራንድድ ነው ዲኤንኤ የምንለው። The virus converts its RNA into DNA by releasing an enzyme called reverse transcriptase. ይሄ reverse transcription ላይ ቫይረሱ አርኤንኤውን ወደ ዲኤንኤ ይቀይራል ኢንዛይም በመጠቀም ሪቨርስ ትራንስክሪፕተስ በመባል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሮሰስ ደግሞ ምንድነው ጥቅሙ ካል ይሄ ለቫይረሱ ምንድነው የሚያደርገው? this process allows the virus's genetic information to enter the nucleus of your CD4 cell. CD4 cell ኒውክሊየስ አለ። እዛ ኒውክሊየስ ውስጥ ይሄ የቫይረሱ አርኤንኤ ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ኢንተር እንዲያደርግ ያደርገዋል። እና አራተኛው ስቴፕ ደግሞ ኢንተግሬሽን ነው። once HIV has converted into DNA, then release another enzyme called integrase inside the nucleus of your CD4 cell. The virus uses this enzyme to combine its DNA into DNA of your CD4 cell. Integration ላይ RNA ወደ DNA ተቀየረ። ከዛ DNA ደግሞ CD4 ሴል ውስጥ ካለው ሴል ጋር ወይም ካለው ዲኤንኤ ጋር ኢንቴግሬሽን ይፈጥራል፣ አንድ ይሆናል። በኋላ በምስል በደንብ አሳያችኋለሁ። At this point, this infection is still considered latent and is difficult to detect even with sensitive laboratory tests. ኢንቴግሬሽን በተካሄደበት ጊዜ በጣም ሌቴንት የሆነ ነው ኢንፌክሽኑ እና ዲቴክት ለማድረግ ራሱ ከባድ ነው። ኦኬ አምስተኛው ስቴፕ ሪፕሊኬሽን ነው። ሪፕሊኬሽን ቃሉ ራሱ እንደምንነግረው መባዛት የሚለውን አይነት እንትን ነገር ነው። because HIV is now integrated into your CD4 cell DNA, it can use that cell's machinery to generate viral protein. ይሄ HIV ከCD4 ሴል ዲኤንኤ ጋር ኢንቴግሬት አድርጓል ስቴጅ 4 ላይ። ከዛ አሁን ላይ ሞር ቫይራል ፕሮቲኖችን ጀነሬት ያደርጋል የCD4 ሴሉን ዲኤንኤ በመጠቀም ማለት ነው። during this time it can also produce more of this genetic material RNA. አሁን ጄኔቲክ ቫይራል ፕሮቲኖችንም ያመርታል፣ ጄኔቲክ ማቴሪያል አርኤንኤውንም ራሱ ያመርታል። እኚህ ሁለቱ መጨረሻ ላይ ምን እንደሚሆኑ አሳያችኋለሁ። አሰምብሊ ማለት ደግሞ እዚህ ጋር አሁን አሰምብሊ ማለት ይሄ ቫይራል ፕሮቲኑና ጄኔቲክ ማቴሪያሉ አንድ ላይ መገናኘት ወይም መዋሃድ ማለት ነው። ሶ in the assembly stage, new HIV proteins and RNA are sent to the edge of your CD4 cell and become immature HIV. አንድ ላይ ይሰበሰቡና ወደ CD4 ሴል ኤጅ ግርጌው ጋር ይሄዳሉ ማለት ነው። ከዛ become immature HIV HIV immature በቃ ገና በደንብ ምን ልበላችሁ በደንብ ኢፌክት የሌለው HIV ማለት እንችላለን። so these viruses are non infectious in their current form. በዚህ ፎርም ኢማቹር HIV ላይ ያሉት HIV ቫይረሶች non infectious ናቸው። ሰባተኛው በዲንግ ነው። during the budding stage the immature virus push out of your CD4 cell. በዲንግ ላይ ኢማቹር የሆነው ቫይረስ ከሴሉ ፑሽ አድርጎ የሚወጣበት ሰንጥቆ የሚወጣበት ሪሊዝ የሚያደርግበት ስቴጅ ነው። then release an enzyme called protease that modifies proteins in the virus and creates a mature and infectious version. protease የሚባል ኤንዛይም ሪሊዝ ያደርጋሉ። ከዛ ፕሮቲኑ ቫይረስ ውስጥ ያለው ፕሮቲን ማቹር እንዲሆን እና ኢንፌክሽየስ ቨርዥን ክሬት ያደርጋሉ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ይኸው በስዕል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር እዚህ ስቴፕ 1 ላይ በዲንግ ነው። እዚህ ጋር ይሄ CD4 ሴል የሚባል አለ። ከCD4 ሴሉ ጋር አታችመንት ይፈጥራል አንደኛ። ዜን ሁለተኛ ምንድነው የሚያደርገው? ፊውዥን the HIV virus fuses with the cell membrane of the host cell which allows HIV content include RNA reverse trans. እዚህ ጋር እንደምታዩት ስቴፕ 2 ላይ ስቴጅ 2 ላይ ይሄ HIV ቫይረሱ ፊውዥን ይፈጥራል። ይሄው መንበረኑ ጋር ፊውዥን አንድ ላይ
መጀመሪያ ይጣበቃል ከዛ ደግሞ ውህደት ይፈጥራል። ስቴጅ 3 ላይ ደግሞ ሪቨርስ ትራንስክሪፕሽን ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሆስት ሴል አርኤንኤውን ወደ ዲኤንኤ ይቀይረዋል ማለት ነው። አርኤንኤው የገባው አርኤንኤ ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት አርኤንኤ እዚህ ጋር ወደ ዲኤንኤ ይቀየራል ማለት ነው። ከዛ ስቴፕ 4 ላይ ምንድነው የሚያደርገው? ኢንቴግሬሽን ነው። ኢንቴግሬሽን ማለት እዚህ እንደምታዩት ይኸው ሆስት ሴል ውስጥ ገብቷል። ከገባ በኋላ እዚህ ጋር ሆስት ሴል ዲኤንኤ አለ እዚህ በሰማያዊ የሚታዩት ማለት ነው። ቀዩ ደግሞ ይሄ የቫይረሱ ዲኤንኤ ይሄ ትራንስክራይብድ የሆነው ዲኤንኤ ነው እና ከሆስት ሴሉ ዲኤንኤ ጋር ኢንቴግሬሽን ይፈጥራል፣ ውህደት ይፈጥራል። ይኸው እዚህ ጋር የሆስት ሴሉ አንዱ አካል ሆኗል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚያደርገው? ስቴጅ 5 ላይ ሪፕሊኬሽን ነው። እዚህ ጋር የምታዩትን ሪፕሊኬት ያደርጋል ማለትም የተለያዩ ፕሮቲኖችን የተለያዩ ቫይረስ ፓርቲክሎችን ሊፒዶችን ምናምን ጀነሬት ያደርጋል ወይም ሪፕሊኬት ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሰምብሊ ላይ ኤችአይቪ ፕሮቲን ኤንድ አርኤንኤ ሙቭ ቱ ሰርፌስ ኦፍ ዘ ሴል ኤንድ አር አሴምብልድ ኢንቱ ኢማቹር ኤችአይቪ። እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ አርኤንኤው ነው። እዚህ ጋር ሪፕሊኬት ሆኖ የወጣው ማለት ነው። አርኤንኤ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ፕሮቲን ወይ ሊፒዶቹ አሉ። ከዛ አሰምብሊ አንድ ላይ ይገናኙ ውህደት ይፈጥራሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው እዚህ ጋር ይሄ አሁን ውህድ የሆነው ነው። እዚህ ጋር ያሉ ፕሮቲኖቹ ጋር አንድ ላይ አሰምብልድ ሆኖ የኢማቹር የሆነ ቫይረስ ነው። ከዛ አትላስት ስቴፕ ላይ ምንድነው ያልኩት ነበር ቅድም CD4 ሴል ኤጁ ጋር ይመጡና ይወጣሉ፣ ፑሽ አውት ይሆናል። ከዛ እዚህ ጋር አዲሱ ቫይረስ ሪፕሊኬት ሆኖ ምን ሆኖ የወጣው ቫይረስ ይሄ ስቴፕ 7 ላይ በበዲንግ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዋናነት ኤችአይቪ አፌክት ቲ ሊምፎሳይትን በዋናነት አፌክት የሚያደርገው ለምንድን ነው ነው ጥያቄው። ስለዚህ ወደ መልሳችን እንምጣ። ኦኬ T lymphocytes are more vulnerable to HIV infection because they possess the HIV receptor protein ወይም HIV receptor protein የሚለው ምንድነው? CD4 የሚባለው ማለት ነው። እሱን CD4 ሴልን አታክ የሚያደርግ HIV receptor protein አላቸው እኚህ ቲ ሊምፎሳይት የሚባሉ። ለዛ ነው HIV በዋናነት ቲ ሊምፎሳይትን የሚያጠቃው። ሶ CD4 is a protein found on the surface of T lymphocyte that allows the HIV virus to bind and enter the cell። ስለዚህ እዚህ ቲ ሊምፎሳይት ላይ ያለው CD4 HIV መጥቶ ባይንድ እንዲያደርግ አስዌላስ ኢንተር እንዲያደርግ ስለሚያግዝ በዋናነት ቲ ሊምፎሳይቶች ለኤችአይቪ ተጋላጭ የሚሆኑት ለዚህ ነው። once inside the cell the virus can replicate and spread leading to the destruction of T lymphocyte and weakening the immune system ሴል ውስጥ ከገባ በኋላ ይሄ ቫይረስ ሪፕሊኬት ያደርጋል፣ ስፕሪድ ያደርጋል፣ ይባዛል፣ ስፕሪድ ይሰራጫል። ሊዲንግ ቱ ዘ ዲስትራክሽን ኦፍ ቲ ሊምፎሳይት ቲ ሊምፎሳይትን እንዲወድም ነው የሚያደርገው፣ ዲስትራክሽን እንዲካሄድ ነው የሚያደርገው። ቲ ሊምፎሳይታችንን ያደክመዋል፣ ዲሳፒር እንዲያደርጉላ ያደርጋል። ስለዚህ ቲ ሊምፎሳይት ደግሞ ዋይት ብሌድ ሴል ስለሆነ በሽታ የመከላከል አቅሙን ይቀንሰዋል። ስለዚህ ዊክኒንግ ዘ ኢሚዩን ሲስተም። ስለዚህ መልሳችን ቢ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምርጫ ላይ ሌሎች ምርጫ ላይ ያሉትን ለማየት ያክል ቲን ሴል መንበረን ቀጭን የሆነ ወይም ስስ የሆነ ሴል መንበረን ነው ይለዋል። ስለዚህ ይሄ ምንም አያገናኝም። ላርጅ ፖርስ ኢን ዘር ሴል መንበረን ላይ ትልቅ ቀዳዳዎች አሉት፣ ይሄም አይገናኝም። GP120 receptor protein do not play a direct role in making T lymphocytes more vulnerable to HIV infection። GP120 receptor protein ደግሞ ይሄም ዳይሬክት ሮል የለውም። ስለዚህ በዋናነት ቲ ሊምፎሳይት አፌክት የሚሆኑበት HIV ሪሴፕተር ፕሮቲን ስላላቸው ነው ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል። ቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ ይሄን ሁለተኛ ጥያቄ በግልጽ ማብራሪያ እንመጣለን። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እያልኳችሁ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የሚሻሻል ነገር ካለ እንዲሻሻላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ
ኮመንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በተረፈ እዚህ ጋር ቴሌግራም ላይ እና ዩቲዩብ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስካሁን ለነበረን ቆይታ ቴንክስ። ይመቻችሁ።